Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini ya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik di setiap malam Kamis ya. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk zikir dan juga doa bersama serta nanti dilanjutkan dengan sharing dan diskusi terkait dengan kegiatan challenge manut Quran. Terima kasih yang sudah membuka mic-nya, membuka kameranya ya. Silakan yang belum, barangkali bisa dibuka kameranya. Kita nanti sama-sama akan diskusi selesai melakukan zikir dan doa. Kita mulai dulu sebelum ini ya, sembari menunggu kawan-kawan yang lain untuk bergabung dengan Zoom kita malam hari ini, yaitu dengan zikir dan doa yang kemarin sudah kami bagikan. Ini bisa juga menyimak yang ada di layar kamera. Ya. Kami buka di slide-nya. Ya, ini kita pindahkan ke sini. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan ya, kita akan mulai seperti biasa. Aktivitas nanti dimulai dengan istighfar terlebih dahulu, kemudian bacaan tahlilnya, kemudian Al-Fatihah, Quran Surah Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, disambung dengan Quran Surah Al-Imran ayat 26 dan 27, kemudian Quran Surah Al-Ikhlasnya 3 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Dilanjut dengan zikir yang lain dan kemudian sholawat, dan terakhir ada dengan doa-doa. Ya. Mari ya. Kita akan mulai dengan istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني.
يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغفني بفضلك عمن سواك اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغفني بفضلك عمن سواك اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغفني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, Alhamdulillah, zikir dan juga doa sudah kita panjatkan gitu ya. Malam hari ini kita akan lanjut dengan sharing dan diskusi ya. Tema kita sharing dan diskusi malam hari ini saya ngambil tema terkait dengan Qiyamul Lail ya. Jadi saya ambil tema terkait dengan Qiyamul Lail atau ibadah di malam hari atau amalan-amalan sunnah yang bisa mengangkat derajat di malam hari ini ya. Terima kasih sudah membuka video ya. Nanti kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain jauh lebih mudah ya. Izin untuk menutup mic-nya dulu ya. Untuk mengawali sharing kita malam hari ini saya akan bacakan jenis-jenis amal ibadah di malam hari gitu ya, yang bisa mengangkat
derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya di hadapan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jadi mengapa ibadah di waktu malam yang sering kita kerjakan di sepertiga malam yang terakhir itu merupakan ibadah yang istimewa. Karena ibadah yang kita lakukan, yaitu di waktu malam, ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan dalam keadaan tenang, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan khusyuk. Jadi ketika malam hari, di saat yang lainnya sedang tertidur, kita kemudian bangun, mengerjakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan di sepertiga malam terakhir, maka amalan itu jauh lebih khusyuk kita kerjakan, ya. Jauh lebih khusyuk saat kita kerjakan. Firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu malam itu jauh lebih berkesan. Artinya bisa membekas ke dalam hati. Bacaan-bacaan yang kita lakukan di malam hari itu adalah bacaan Qur'annya jauh lebih masuk ke dalam hati. Nah, amalayahnya apa saja di sepertiga malam terakhir itu? Yang pertama adalah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat, yaitu ada sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji, yaitu di Quran surah Al-Isra ayat 79. Allah perintahkan kita untuk bangun mengerjakan ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan. Karena memang ketika dulu ini akan dijadikan sebagai bagian dari ibadah wajib, maka Rasulullah melihat bahwasanya ini akan memberatkan umatnya. Maka bagi siapa yang mengerjakan ibadah tahajud ini atau sholat tahajud ini, maka itu adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Karena yang sunnah saja dikerjakan. Nah, keutamaan apa ketika kita mengerjakan sholat tahajud? Doa kita mustajab. Jadi doa-doa orang di sepertiga malam terakhir yang mengerjakan tahajud, ya. Jadi kalau sekedar kita bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian duduk, nonton TV misalnya, nonton handphone, atau nonton bola, ya ini beda. Jadi yang dimaksud dengan doanya mustajab itu adalah bagi yang memang mengerjakan sholat tahajud. Maka kita kerjakan. Yang kedua, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka bagi siapapun yang bisa mendawamkan sholat tahajud minimal 40 hari tanpa putus, atau nanti berlanjut di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, maka orang-orang seperti ini punya potensi yang memang derajatnya di hadapan manusia itu adalah jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena ucapannya mudah didengar oleh orang lain. Kemudian seorang hamba yang sering mengerjakan sholat tahajud ini adalah merupakan hamba, salah satu ciri hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hamba yang dekat dengan Allah ini? Mereka akan selalu terlihat lebih tenang. Tenang ketika menghadapi persoalan, jauh lebih tenang ya, ketika ada ujian-ujian datang silih berganti, jauh lebih tenang. Jadi orang yang tahajud itu kan berarti kemudian mereka lepas tidak punya ujian, tidak, ujian tetap ada. Orang-orang seperti ini akan jauh lebih tenang ya, ketika menghadapi ujian, ya itu. Lalu kapan waktunya sholat tahajud ini? Yaitu di sepertiga malam terakhir, tapi kita harus tidur dulu, ya. Jadi setelah tidur malam hari,
nanti sampai waktunya menjelang subuh. Jumlah rakaatnya berapa? Itu adalah minimal dua rakaat. Minimal dua. Kemudian setelah sholat tahajud apa yang kita kerjakan? Itu ada sholat witir. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Ya. Jadi keutamaannya ini merupakan penutup dari ibadah kita di malam hari dan kemudian dicintai oleh Allah. Karena itu Allah menyukai witir dan Allah perintahkan untuk ibadah ini ya, ini ibadah yang memang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi witir ini ya. Kalau dalam guyonan anak-anak pondok itu orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu punya dunia dan seisinya atau lebih baik dari orang-orang yang memiliki dunia dan seisinya. Nah, bandingannya orang yang mengerjakan sholat itu apa? Jauh lebih besar dari itu. Ya, jadi jauh lebih besar dari orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar. Maka Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Meskipun Rasulullah tidak tahajud misalnya karena sedang safar, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan namanya sholat witir. Ya, jadi itu. Maka kita nanti kerjakan witir juga. Nah, witir ini berapa rakaat? Ya, witir itu bilangannya ganjil. Ya, bisa 1, bisa 3, dan seterusnya. Lalu, apakah boleh dikerjakan sebelum kita tidur? Boleh. Ya. Jadi meskipun ini sebagai penutup dari ibadah malam kita, namun teman-teman boleh juga kerjakan setelah sholat isya misalnya, sebelum tidur teman-teman boleh sholat witir dulu. Sehingga nanti ketika kita terbangun di sepertiga malam terakhir, maka kita tinggal mengerjakan tahajudnya saja. Sehingga tidak ada witir lagi di tahajudnya. Ya. Jadi witirnya hanya 1 kali saja. Silakan ya. Kemudian amalan apa lagi yang kita kerjakan di sepertiga malam terakhir? Itu adalah doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam dua hadis qudsi Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berkata, ya, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ada 3 nih. Jadi Rasulullah ini nyari orang siapa? 1, nyari orang-orang yang pengen diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang kedua, nyari orang-orang yang sedang punya hajat, sedang punya keinginan, yang berdoa. Ya, minta diampuni, kemudian orang-orang yang berdoa. Yang ketiga adalah orang-orang yang meminta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dikabulkan atau diberi ya. Kemudian yang keempat, ya, setelah tadi doa, yang keempat adalah membaca Al-Quran. Karena tadi bacaan Al-Quran di malam hari itu bisa langsung masuk ya, jauh lebih mudah diterima. Masih di Quran surah Al-Muzammil, Allah SWT berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, yaitu dengan tartil maksudnya. Jadi ketika kita ngaji, ngebaca Quran itu tidak harus terburu-buru. Oke, misalnya teman-teman punya target per hari 1 juz, oke. Tapi tetap dalam per hari 1 juz ngajinya itu tetap harus dalam kondisi teman-teman itu konsentrasi, dalam kondisi tartil ya. Jadi tidak kemudian asal gerusa-gerusuh ngebacanya. Nah, keutamanya apa bagi teman-teman yang ngebaca Quran di sepertiga malam terakhir? Yaitu pertama dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bacaan Quran di sepertiga malam terakhir itu bisa masuk ke dalam hati atau dalam kolbu. Kemudian bisa menenangkan jiwa. Jadi seorang ketika ngebaca di sekarang ini mungkin waktunya sedang rame-ramenya, dengan nanti di sepertiga malam terakhir di mana resonansi auranya, gelombangnya itu berbeda, maka jauh lebih bisa menenangkan. Kemudian yang ketiga adalah
malaikat turun mendengarkan hamba-hambanya yang membaca Quran. Jadi tatkala kita membaca Quran itu, malaikat turun ya. Kemudian yang kelima amaliyahnya apa? Yaitu adalah berzikir dan beristighfar. Nah, barang siapa dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur ya. Di Quran surah Al-Imran ayat 17. Keutamanya apa? Yaitu adalah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, contoh zikirnya apa? Bisa saja istighfar 100 kali, kemudian tasbih, tahmid, takbir ya. Kemudian bisa juga dengan doa Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Yang keenam yaitu adalah salat hajat ya, salat hajat. Salat yang memang ada permohonan khusus ya. Barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah, hendaklah ia berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan berdoalah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang punya keinginan, yang punya hajat, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Itu adalah sholat hajat dimaksudkan ya, sholat hajat. Lalu kemudian meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebenarnya sholat hajat itu waktunya bisa kapan saja, tapi ketika kita mau taruh di sepertiga malam terakhir, maka ini sangat sangat dahsyat luar biasa ya. Insya Allah nanti di pekan berikutnya ya, kita akan ada tugas terkait dengan sholat hajat. Nanti kita sampaikan ya. Di pekan berikutnya ya, nanti di pekan berikutnya kita akan sampaikan tugas terkait dengan sholat hajat yang harus teman-teman lakukan ya. Kalau sekarang sholat hajatnya bebas dulu, silahkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi di pekan depan nanti kita akan sampaikan tata cara khusus ya yang kita bisa kerjakan terkait dengan sholat hajat ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT terkait dengan amaliyah kita di sepertiga malam terakhir. Dan sekali lagi jalan kita mulai juga di waktu itu di sepertiga malam terakhir ya. Silakan nanti manfaatkan waktu yang terbaik itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan sambung dengan sharing dan diskusi. Silahkan ya, tadi saya sudah mengawali terkait dengan amaliyah di sepertiga malam terakhir. Barangkali tema diskusi kita juga tidak jauh dari itu, tetapi semuanya dikondisikan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Silahkan, barangkali ada mau bertanya terkait dengan ibadah masing-masing di sepertiga malam terakhirnya. Oke, kita akan mulai ya. Kita mulai dari yang sudah ngebuka mic dulu ya. Kita mulai dari yang ngebuka mic dulu. Kita absen satu-satu. Bu Sri Hartati dari Bojonegoro. Assalamualaikum Bu Sri Hartati. Boleh dibuka mic-nya Bu? Dibuka dulu mic-nya. Mic. Mic-nya dibuka dulu Bu. Dipencet Bu. Bawah kiri, kiri bawah. Waalaikumsalam Ustaz. Oke. Oke, baik Ibu. Gimana nih aktivitas Qiyamul atau ibadah di sepertiga malam terakhirnya? Gimana? Eh, barangkali Alhamdulillah. ada hal yang mau ditanyakan, silakan monggo Bu. Alhamdulillah Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, untuk urutan sholat malam itu tahajud, terus witir, baru sholat hajat, atau boleh tahajud, sholat hajat, baru witir? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik ya. Jadi kalau mau digabungkan seperti itu, maka sholat witirnya paling terakhir Bu. Sholat witirnya paling paling terakhir. Nah, teman-teman bisa juga lakukan begini ya. Teman-teman bisa lakukan ini yang diajarkan oleh beberapa guru yang lain ya. Teman-teman boleh tiru jadi 2 rakaat itu untuk sholat taubat, kemudian 2 rakaat itu untuk sholat hajat, 4 rakaat untuk qiyamul lail, dan 3 rakaat untuk witirnya. Biasanya teman-teman seperti itu, boleh lakukan seperti itu juga ya. Tapi ada juga teman-teman kita yang lain, nggak pakai sholat tobat, nggak pakai sholat hajat,
langsung 2 rakaat kali 4 atau 8 rakaat semuanya tahajud, lalu kemudian disambung dengan witir 3 rakaat. Ya. Nah, kalau ibu tadi pengen menggabungkan antara hajat dan witir, hajat dan tahajud, maka boleh dikerjakan tahajudnya dulu, kemudian disambung dengan hajat, baru ditutup dengan witir, boleh. Atau bisa dikerjakan hajatnya dulu, baru kemudian tahajud, terakhir witir, itu juga boleh. Ya. Seperti itu Bu Sri Hartati. Kasih. Makasih Ustadz. Oke, baik ya. Nah, kita akan sambung dengan selanjutnya ada Bu Eva Mariati ya, dari Palembang ya. Assalamualaikum Bu Eva, boleh dibuka Bu Eva? Eh, apa namanya? Mic-nya Bu Eva? Kemana tadi Bu Eva? Baik, barangkali Bu Eva sedang ada keperluan ya. Oh, udah Eh, dibuka mic. Begini Ya. Ustadz, kalau masalah yang apa ya, sedekah subuh, misalnya kita Hmm, terlupakan pada saat subuh itu, terus dikasih Oke. setelah jam 7 jam 8 atau gimana? Gimana ya Ustadz? Nggak apa-apa. Oke, karena kita lupa, Oke. ya sudah. Lupa itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu tugasnya hanya berusaha saja merencanakan ya. Tapi eh, manusia itu al-insanu minal khata' wa nisyan, setempatnya lupa dan juga salah gitu ya. Tidak apa-apa. Berarti lupa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kerjakan setelah ingat. Jadi kalau saya ingatnya jam 8 ya sudah. Oh ya, tadi saya belum infak subuh nih. Sudah, ya, niatkan di situ langsung di saat ingat gitu ya Bu Eva ya. Silakan saja monggo ya. Boleh Bu Eva. Oke. Yang lain Bu Eva cukup? Oke, baik. Selanjutnya kepada Bu Andi Khairunisa ya. Assalamualaikum Bu Andi. Ini di Makassar ini, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, gimana kabarnya Bu Andi ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik, Alhamdulillah. Ya, terkait dengan aktivitas Qiyamul Lail dan sebagainya, bagaimana Bu Andi? Ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan? Silakan, monggo. Ya, saya cuma mau tanya nih Pak Ustaz, itu kalau sedekah subuh kan selama ini saya siapkan cuma ada satu wadah untuk sedekah subuh. Nah, terus misalnya kalau ini apa boleh tas kalau misalnya udah saya mau keluarkan isinya, boleh enggak saya sedekahkan ke tempat lain semuanya itu bisa nggak Ustaz? Oke, ya, boleh, silakan. Itu kan artinya sudah dikeluarkan di setiap subuh, sudah disimpan, dicelengi gitu ya. Begitu nanti sudah terkumpul, disalurkan. Memang ada seperti itu, Bu Andi ya. Silakan, monggo. Mau disalurkan kemana, ya itu terserah. Oh iya. Ya, ya. Oke. Makasih Ustaz. Untuk sementara cukup itu aja dulu Ustaz. Baik. Dan saat mengeluarkan sedekah subuh itu tidak harus pas subuh hari ya. Jadi meskipun kita masukin ke kencelengnya itu subuh-subuh, tapi waktu penyalurannya tidak harus pas subuh juga. Boleh siang hari karena kalau subuh kadang belum ada orang dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Bu Di sudah bergabung. Sama-sama. Kemudian eh, Pak Dadan ini gimana tadi? Pak Dadan menghilang. Assalamualaikum Pak Dadan. Boleh dibuka mic-nya Pak Waalaikumsalam Dadan. Pak Ustadz. Ya, oke. Baik, gimana kabarnya Pak Dadan dan keluarga nih? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Dadan, ada mau disarankan terkait dengan Qiyamul Lail kita Pak Dadan? Monggo. Untuk Qiyamul Lail mungkin kalau saya sih Pak Ustadz seperti yang tadi kata Pak Ustadz, paling yang saya amalkan itu sholat tahajudnya aja Pak dengan witir. Jadi belum ditambah apa seperti sholat tobat, sholat hajat sih saya hanya sholat tahajud aja dengan plus witir Oh, 3 rakaat. Jadi dua dua plus 3. Setelah itu baru baca yang zikir tadi itu ya, sampai ya, oke. subuh ya beres sampai jam 5 setengah 6 lah baru beres itu dengan plus Oke.
Tapi ngajinya mungkin jadi nggak subuh Pak Ustadz karena ini saya paling sebelum apa setelah sholat duha Oke, oke. ngaji Nah, sip. Qurannya. Ya, oke, sip. Ya, Ya kan saya lanjut eh, istighfar mungkin dikejar di pas sholat subuh itu 1000-nya itu baru sholawatnya saya setelah duha. ya, siap. Oke, Itu aja baik. mungkin Pak Ustadz yang saya lakukan Oke. selama ini untuk yang udah mulai Insya Allah. ini. Cuman kemarin karena perjalanan hari Minggu malam, perjalanan dari Bandung, jadi saya nggak sempet, cuman 1 hari aja yang nggak sholat tahajud. Oke, oke, ya. Ya, Jadi karena tapi setelah itu saya sholat tahajud. ya barangkali ada kendala dalam melakukan ibadah, maka mudah-mudahan itu sudah dicatat sebagai sebuah kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaidah fikih itu begini, teman-teman Bapak Ibu semuanya Oh, ya. gitu. Ada kaidah itu begini. Ketika sebuah amalan, sebuah ibadah dan itu sudah rutin dikerjakan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah keistiqomahan dan satu ketika kita tidak melakukan ibadah itu karena sebuah apa namanya? Sebuah alasan memang itu syar'i, ya salah satunya adalah karena safar tadi atau mungkin karena sakit misalnya seseorang itu karena sakit, maka orang yang tidak mengerjakan ibadah itu tetap dicatat telah melakukan ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada Oh, teman-teman rutin puasa Senin Kamis misalnya. Nah, satu ketika teman-teman pas hari Senin atau hari Kamis harus safar dan teman-teman tidak puasa pada saat itu, maka insya Allah tetap dicatat sebagai ibadah puasa Senin Kamis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. gitu. Termasuk teman-teman tahajud sudah menjadi sebuah kebiasaan tuh rutin tiap malam. Satu ketika halangan apa? Contohnya misalnya untuk emak-emak, ibu-ibu menstruasi. Itu tetap dicatat oleh Allah. Pahalanya tetap dapat tahajudnya. Meskipun tidak Oh, jadi tidak mengerjakan. menggugurkan ya Pak Ustadz ya. Maka penting. Kenapa kita ngebangun ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah rutinitas? Kenapa? Karena agar kita itu, kalaupun suatu saat Allah apa namanya tidak izinkan kita untuk mengerjakan, karena memang itu halangan, kita tetap dicatat, tetap dapat pahalanya, begitu ya. Hmm. Jadi ini ada kaidah fikih seperti itu, ya. Maka insya Allah Baik. teman-teman kita sama-sama nih ngebangun kebiasaan ini menjadi kebiasaan baik, sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik ini kita tetap dapat kebaikan pula meskipun kita sedang tidak mengerjakan. Baik, Demikian Pak Dadan ya, insya Allah baik, aman terima dan kasih Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah. baik. Namun kalau dalam laporan tetap tidak dicentang ya karena kita tidak mengerjakan ya. Itu hanya di catatan Allah saja. Tapi di laporan tetap. Oke, terima kasih Pak Dadan. Kita lanjut Ya, terima ada kasih Bu Ustadz. ya, lanjut ada Bu Zuli ya. Bu Zuli Purwati. Silakan dibuka Bu Zuli mic-nya. Dipencet pojok kiri bawah ada tuh tanda mic ya. Eh, Coba saya cek di sini. Oke. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juli Perwati ya. Gimana kabarnya Bu Juli dan keluarga nih? Alhamdulillah sehat. Insya Alhamdulillah. Allah ibadah malam lancar Ustadz. Cuma Alhamdulillah. untuk istighfar itu harus lengkap atau cuma astagfirullahaladzim atau harus lengkap astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Oke. Terus Kalau sholawat pertanyaan saja. Sholawat. kalau pertanyaannya begini, apakah harus yang pendek atau kan panjang? Ya panjang pendek sama saja. Boleh ya. Gitu. Yang pendek Terus boleh, yang panjang tidak boleh. sholawatnya Karena itu memang semua punya dasar. Gimana Bu Juli? sholawatnya itu Hmm? Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Boleh panjang, boleh pendek ya. Silakan monggo ya. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Boleh panjang, boleh pendek. Silakan. Ya, kalau kemudian pertanyaannya ini sudah sesuai, soal sudah sesuai,
Hanya nanti tentu nilainya berbeda. Jadi kalau orang yang ngebacanya cuma pendek, ya dapatnya pendek. Orang ngebacanya panjang, dapatnya panjang. Sama orang ketika ngebaca Bismillah dengan orang ngebaca Bismillahirrahmanirrahim, tentu nilainya berbeda. Bismillah boleh ya, kita mau melakukan aktivitas, kita baca Bismillah boleh, sudah sah ya. Tapi kalau kita mau pengen lengkap Bismillahirrahmanirrahim, ya boleh lengkap. Dan nilainya tentu yang ngebaca Bismillah dengan yang ngebaca Bismillahirrahmanirrahim tentu berbeda. Maka termasuk teman-teman yang ngebaca Astagfirullah, itu boleh. Astagfirullah, 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 boleh. Astagfirullahaladzim, 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 boleh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh gitu ya. Ya, seperti itu. Nilainya insya Allah tentu berbeda panjang pendeknya, tapi maknanya tetap sama. Ya, maka silakan Bu Juli nanti disesuaikan saja dengan Satu kemampuan lagi Ustaz, masing-masing. Gimana satu Bu lagi Juli? yang tanyakan kan kalau halangan saya kan sudah terbiasa membaca Rotibul Hadad habis subuh. Hmm, Itu kalau Oke. halangan biasanya saya pakai HP nggak pakai kitab nggak apa-apa Nggak nggak? apa-apa, nggih, boleh. Nggih. Soalnya kalau baca surat Yasin kan sudah kayaknya kayak punya hutang gitu loh. Pakai Nggih, nggih, saya nggih, nggih. sempatkan pakai HP nggak apa-apa kan Nggih, nggak pegang kitab. nggih, nggih. Itu Itu gimana berarti hukumnya? berarti kan niatnya dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya dalam rangka berzikir maka diperbolehkan. Tapi kalau niatnya untuk baca Quran itu yang tidak diperkenankan ya. Maka sering kami sampaikan kepada teman-teman yang memang ketika sedang berhalangan itu Allah sedang ngasih bonus ke kita gitu ya. Sedang ngasih bonus ke ibu-ibu, ke mak-mak ya. Bonusnya banyak banget ya kan? Bonusnya banyak banget dan itu kita tidak dituntut untuk mengganti. Teman-teman tidak melakukan sholat 5 waktu kan tidak diminta untuk mengganti karena itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup ya. Nggih, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ada Bu Ika di Bekasi. Assalamualaikum Bu Ika, boleh dibuka mic-nya di sebelah kiri. Oke, ya. Ya, Bu Ika, gimana nih kabarnya dan keluarga? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau disarankan atau mau ditanyakan Bu Ika terkait dengan aktivitas qiyamul lailnya selama ini gimana? Ini untuk waktu sholat tahajud itu kan dimulai dari jam 2 ya. Kalau ini misalnya terjadi jam 3, lanjut sampai subuh gitu, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Memang Dari waktunya jam 3 sampai gitu. ya, boleh, boleh. Boleh Bu Ika. Aman, aman, insya Allah ya, aman. Yang penting sampai sebelum adzan subuh ya, insya Allah masih aman Bu Ika ya. Itu aja sih. Oke. Yang lain aman ya, ibadah yang lain insya Allah. Oke, baik. Cukup itu Terima aja. kasih. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bu Ika Assalamualaikum. di Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ada Pak Aspen. Assalamualaikum Pak Aspen. Boleh dibuka mic-nya Pak Aspen? Iya. Belum belum kebuka mic. Mic-nya. Mic-nya belum kebuka. Oke, ya sip. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih Pak Aspen dan keluarga? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Terkait dengan qiyamul lailnya, gimana Pak Aspen, aman ya? Atau ada yang mau disaringkan? Monggo. Iya, mulainya kadang-kadang aja Pak Ustaz karena kegiatannya terlalu padat jadi sering pas
subuh tuh mepet, jadi kadang dapat kadang enggak. Oh iya iya iya. Bisa diatur kembali apa namanya di setting jam bangunnya ya. Kalaupun mepet nanti Iya. bisa disiasati eh Heeh. sholat witirnya ba'da isya Pak Aspen ya. Jadi Oh iya, iya. disiasati dulu. Jadi sebelum kita tidur ataupun setelah sholat isya ya sebelum meninggalkan masjid atau sebelum meninggalkan musola ataupun dalam kondisi kita masih pakai sarung lah, masih sholat lah. Itu kita bisa kerjakan sholat witir 3 rakaat. Itu kemudian ketika sudah terbangun, kita tinggal fokus di tahajudnya aja 2 rakaat. Nah, insya Allah 2 rakaat tuh 2-3 menit kelar tuh, ya. Sehingga udah Iya, iya. cukup karena witirnya udah dikerjakan di sebelum kita tidur. Itu untuk mensiasati Pak Aspen. Jadi ketika kita memang sering bangun di waktu-waktu mepet dengan sholat, insya Allah seperti itu. Dan kalaupun misalnya begini, kita mepet, teman-teman misalnya mengerjakan sholat tahajud, waktu takbiratul ihram, itu belum ada azan. Tapi begitu sampai di Al-Fatihah selesai misalnya, kemudian azan masuk subuh, sudah lanjutkan, ya, lanjutkan sampai 2 rakaat selesai. Ya seperti itu. Karena apa? Waktu mulainya tadi belum belum masuk subuh, ya. Insya Allah seperti itu, Iya, ya. iya, iya. Oke, yang lain aman Pak Aspen ibadahnya, infak Aman, subuh dan aman. ya. Oke, baik. Aman. Oke, cukup itu Pak Aspen. Cukup. Iya, cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, ya. Allah mudah-mudahan istiqomah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian kita lanjut ada Bu Atikoh nih di Serang, Banten ya. Assalamualaikum Bu Atikoh. Salam Ustaz. Iya, gimana nih kabarnya Bu Atikoh dan keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ada yang mau disaringkan Bu Atikoh terkait dengan qiyamul lailnya? Silakan monggo. Eh, Alhamdulillah udah yang keempat ini apa namanya ini Pak Ustaz. Cuma di akhir-akhir aja gitu. Soalnya kan sering mengerjakan tugas Pak Ustaz. Jadi mengerjakan qiyamulnya di akhir gitu tuh. Jadi kadang Ya, sedikitnya itu setelah subuh saya mah. Karena waktunya itu. Jadi kadang ini. Yang oke. penting melaksanakan gitu tuh Pak Ustaz. Ini qiyamul lailnya kan masih aman dulu nih ya. Qiyamul lail aman dan kita yang punya waktu buat kita ya, kita sendiri yang bisa men-setting kapan waktunya kita mau apa namanya, mau ibadah, kapan waktunya kita mau rehat itu kita sendiri yang ngatur ya dengan kesibukan. Jadi banyak sedikitnya kesibukan kita itu sebenarnya kita yang ngatur sendiri kok ya. Maka silakan, monggo nanti bisa disesuaikan dengan aktivitasnya masing-masing. Insya Allah seperti itu Ya, Bu Atiko. ya, atur nuhun Pak Ustaz. Insya Allah di lagi. Yang lain insya Allah aman ya ibadah yang lain. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah Pak Ustaz. Amin, amin, insya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin, Ya amin. baik kita lanjut lagi. Ini ada yang belum yang tidak ngebuka mic ini, tapi coba kita sapa dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman ready ini. Ada Bu Farida. Bu Farida, Assalamualaikum. Apakah ready? Boleh dibuka mic-nya atau tanpa dibuka mic-nya ketika nyambung ini? Kita coba sapa dulu, sharing-sharing dulu dengan Bu Farida. Ada juga yang lain ya, coba nanti siapa yang nyambung lebih dulu ya. Ada Bu Tri Handayaning Sih ya, atau siapa? Tri Handayaning Sih ya. Kemudian ada juga Bu Susida Hartini. Ada Ibu Wiwi juga nih di Jakarta ya. Kemudian ada Bu Sapariah dari Batam. Ada Bu Husnul Hamidah. Ada juga Bapak Mustaqim. Mana nih yang ready lebih dulu? Ya, barangkali kita sama-sama dulu teman-teman ya. Yang mau sharing, manfaatkan malam hari ini untuk sharing ya. Jadi kita sharing secara langsung ini seminggu sekali. Semoga silakan teman-teman bisa manfaatkan ya. Bisa manfaatkan secara langsung. Kita bisa ngobrol, bisa berbagi cerita juga dengan teman-teman yang lain ya.
Ada Bu Faridah, Bu Trianda ini sih, ada Bu Susida, ada Bu Wiwi, ada Bu Sapariyah, Bu Husnul, dan juga Bapak Mustaqim. Ya, silakan barangkali ada yang mau di-sharingkan, monggo ya, seperti kawan-kawan yang lain tadi ya. Kalau tidak, maka kita tutup forum malam hari ini ya, karena berarti sudah selesai, dah clear ya. Nah, sekali lagi, forum kita adalah forum sharing dan diskusi, jadi sehingga lebih banyak kita pada sharing dan diskusi. Insya Allah nanti kita akan sambung di pekan depan. Ya, pekan depan ingatkan kalau saya lupa ya teman-teman ya. Ingatkan kalau saya lupa ada tugas untuk challenge sholat hajat. Insya Allah nanti kita akan sampaikan, bisa dapat ilmu dari guru kami gitu ya, yang nanti akan kami sampaikan buat teman-teman untuk teman-teman bisa mendapatkan hajat-hajatnya. Insya Allah ya, kita sampaikan di pekan depan, dan itu sebagai termasuk tugas juga ya, tugas di challenge kita. Insya Allah. Baik, sekali lagi, mari karena sudah tidak ada yang sharing lagi, sudah cukup, maka kita tutup sharing kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz.